Saat 14 zaman soңғы haberlerini aydınlata studiyada Mavili Muhtarova çalışam. Selam aleykum. Qırımның Yuqarı Rus Mahkemesi bir kişilik narazılıqlar davasında doğru şikayet arizasını reddetdi. Şimdi 5. bakıla. Bugün işgalci qadılar mezkur davada umumen 14 şikayet arizasını baxmağa planlaştıra. Bir kişilik narazılıqlarının iştirakçileri onlarga berilgen para cezalarına karşı itiraz bildirdi. Şikayetler 2 haftadan beri bakıla. Qırımның Yuqarı Rus Mahkemesi bütün onlarını reddetken edi. Iki Qırımlının para cezası 15.000 rubleden 10.000'ge eksiltilgen edi. Geçken sene oktyabrның 14'ünde 100'den ziyade Qırım tatarı repressiyalarga karşı bir kişilik narazılıqlarga çıqqan edi. Rusiya kanunları bunu yasak etmeli, lekin işgalciler kanunsuz miting olğanına ısrar etip 80 insanga para cezasını berdi. Jüremelerinin umumi miqdarı 1 milyon Rusiya rublesine yetti. Все было точно так же, как и у других, то есть из всех ряда ходатайств, которые я подавал, по-моему, удовлетворили одну частично, то есть на рассмотрение дел, ознакомление с материалом дела нам дали всего лишь 5 минут. Мы это просто так не будем оставлять, да, то есть это в дальнейшем мы будем уже обжаловать это в Европейский суд, да, то есть ЕСПЧ по правам человека, вот. Ну, а так штраф, да, мы будем платить. Qırımdaki saylау комиссияларының азаларына қаршы жинайы тақиқат башlatmaq. Украина Saylayıcılar Komiteti Qırım prokuraturasına böyle bir talabını aydınlattı. Martның 18'inde Rusiyada prezident saylavları olacak. İşgal altındaki yarım adada da berilmesi planlaştırıla. Komitet bergen müracaatında yarım adada saylavlarının teşkil etilmesinde iştirak etmek kanunu bozmaq demek dep qaydeti. Al-hazırda Yarımadadaki saylау komissiyalarının azalar sayısı 10.000'ge yetti. Çoxusu uca ve ekim ola. Saylау komissiyalarının işinde iştirak etken insanlar esas Ukraynaga çıqıp olamaz, biometrik pasport alamaz ve hatta hapis cezasına uğraması mümkün. Ukraina Saylayıcılar Komitetinin reisi emin ki Yarımada sakinleri bunu bilse, çoxusunun saylау комиссиясыларының azası olmaq istegi yok olur. Якщо ви погодитесь заробити 5 тисяч рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov da Yarımadada saylavlarının teşkil etilmesinde iştirak edecek insanlar nege uğrayacağını aydınlattı. O, kanunsuz reyberovunu geçirgenler jinayi mesuliyetke çekilecek dep kaydetti. Saylav komisyonda iştirak etmesi demek ki sen Rusya devletine Kırım'da kendi işgalciliğini daha çok derince kuvvetleştirmekine yardım edesin ve haksız alıp barılacak saylavlarda sen de cinayetçi olarak iştirak edesin. Saylava bilesiniz becermeyip da ya Allah göstermesin boysunup da korkup da kaltırayıp da varıp iştirak etmesi o bir. Ama saylavları hazırlaması, saylavları ötkermesine, işgalcilere yardım etmesi o iki. Ona hiçbirisi aslı Allah göstermesin. Son biz onları kurtarmaya olmak. Qırım işgalcilerinin hafsızlıq tedbirlerinin kuvvetleştirmesi Yarımadada yangi yakalavlarga yol verecek. Böyle fikrini Qorçalayıcı Olga Skripnik aydınlattı. Onun aytkanına göre Rusiya hukuk koruyucuları terörist tehlikesi var dep Qırımdaki cemaat faallerini baskı yapacak. Qorçalayıcının fikrince FSB Qırımlılarını teşkirip ekstremist malumat, edebiyat ya da timsallerini qıdıracak, ictimai ağlardaki sayfelerini ise inceleyecek. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там, публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать. Ukrayna Tashishler Nazirligi Rusiyadan Ukrayna vatandaşının Qırımda tutulğanını resmi şekilde tasdiqlamasını
талап ете. Төневін ФСБ Ярамадада Константин Давыденко яқаланғаныны білдірді. Оны Украина үшін жасуслық япқанында шеклейлер. Украина тышышлер нәзірлігі яқаланған кішінің бұлынған еріні білдірмеге талап ете. Қарымда террорист үчімлерінің азырламасында қабатланып яқаланған Евгений Пановға тақыға тілі аңлашма тізмеге теклиф етілді. Бұны қардашы Игорь Котеленец білдірді. Ақмеджеттегі сезода Евгений Пановға маневи жеттен басқы япыла екен. Украина диверсанты олғанына танысын істейлер. Құқық қорғаушылар Панов қабатлы олғанына избатлап оламай. 2016 август айында Евгений Панов Қырымда яқаланып, террорист үчімлерінің азырламасында қабатланды. Следствие там бросало его в камеры с крысами, с клопами, психологическое давление на него оказывало и прочее, прочее. Он от всего этого отказался, выдержал, слава богу, молодец, и сказал, я не собираюсь сотрудничать со следствием. Қырымда уйдырылған Украин диверсантларының көрешмек үшін советлерінің ұсуларыны ғайрыдан тіклемеге істейлер. Бұақта сөзді Жемат палатасының yolbaşçысы Григорий Иов білдірді. Оның айтқанына Корея Русия президентінің сайлаулары өгіне Украина махсус қызметлері Ярамадада фаалешечек. Бұған қаршы көрешмек үшін советлер құлланған ұсуларыны қатырламақ керек екен. Лав жасусларға қаршы тедбірлер аққында кете. Фоторесам ве Қырым бірдемлігінің фаали Сейтумир Сейтумиров азат етілген ватанның фоторесамыны япмаға арз ете. Оның іші сайысында дүния ишғал алтындағы Ярамадада нелер олып кешкеніні біле. Сейтумир Сейтумиров басқа алтында қалып, Қырымны терк етмеге мечбур олды. Бұл уақытта левхамызда тариф етіле. Айретте қалдырған текрарланмас Қырым табиаты. Деңішкен ве тәжіплендірген қара деңіз. Бұл инсан туған юртының дүлберлігі аққында ана бабасындан, балалығындан ешітейді. Сейтумир Сейтумиров ана бабасының рух күшіне шашқанын айта. Сейтумировлар қорантасы ғұрбетліктен ватан Қырымға қайтып, ершейіні яңыдан башламақ үшін күш тапып болды. В Крым мы в 89 году переехали. У меня отец 28 года, пережил депортацию. Мама родилась на 20-й день уже в депортации. Туған бақчы сарай манзаралары ве ескі минарелер фоторесім аққында тұшындырды. Сейтумир ilk фотоларыны телефонға шығарғаныда. Ярышта ғалебе қазанып, еркесіні шашыртты. Бұл іші хан сарайына бағышланғаныда. Когда снимаешь отдельно, скажем, архитектуру, чуть-чуть не хватает красоты. Отдельно, когда снимаешь пейзажи, но если там нет мысли исторической фишечки в виде мечети, в виде какого-то старинного здания, то получается просто красиво, но без мысли. Сейтумир Қырым ве сакенлерінің дүлберлігі қында бірчоқ фоторесімні топлады. Бұл ішіні есе ең мұвафақиетлі деп сая. Мұнда салатчық қавесінің сайыбы Марлен Асанов жәмеде ибадет ете. Сидит в мечети, после намаза делает дуа, мольбу Всевышнему, и на него падает с окна красивый луч света. В контексте крымских событий Марлен Асанов стал лучом света для многих людей. Қырым ішғалі Сейтумирның яшайшыны ве қайделеріні деңіштірді. О, Қырым бірдемлігі аққорчалайчы тешкілатынен еш тұтып башлады. Тынтуф семеддешлерінің тұтылмасыны шығарғаныда. Бұл фоторесіміні бұтын дүния көрді. Бұйық нешірлер Бақчысырайда Қырым татарларға япылған басқа қында тариф етіп, оны пайлашқаныда. Можно увидеть, что какая-то еще робкость была в глазах. Сейчас же, когда ты смотришь на тех, кто приходит на обыски, вот этих силовиков, их глаза стеклянные. Сейтумирның фото ве видеолары сайысында дүния Русия ишғал еткен Қырымда нелер олғанына білмеге башлады. Русия құқық қорғаушыларының инсанларны яшқа бақмадан ұрғаны, апске алғаны, тынтуф кешіргені ве махкум еткеніні көрелер. Кешкен сене октябрның 12-сінде ФСБ салатчық қавесіне тынтуф кешірмеге келіп, сайыбы Марлен Асанов ве 5 фаліні тұтқаныда. Оларны террор тешкілятында иштирак етмесінде қабатладылар. Сейтумирде айны вазиетке оғрамасы мүмкініді. Бір қача евелсі оның евінде тынтуф кешірілді. Оны есе сорғуға чектілер. Мои пожилые родители, которые пережили депортацию, столкнулись с тем, что в наш дом ворвалось с автоматами. С автоматчиками там было с полицией, человек 80, наверное, не меньше.
Ситумернің техникасы чекап алынды, жинайы іш açılды. 2012 сенесі о иштимai ағда Русияда ясақланған тешкілятның тимсаллеріні пайлашқан екен. Оңа 2000 рубле пара жазасы берілді. Ситумернің фікірінше жүреме ФСБ планының башланғычы еді. Еркек кіші Қырымда қалса еді, башына бір беля келмесі мүмкін еді. О Киевге көчмеге мечбур oldu. Мында Қырым бірдемлігінің ішіні девам еттіріп, işgalcilerinin ярамадада япханларына дүнияға білдірежек олам. Ситумер Қырым дүлберлігі қында фото ресімлер сергісіне азырланмаға ниетлене. Бахчисарай очень красив, скалы, горы, леса. В обиходе народ настолько к ним привыкает, что не замечает эту красоту всю. Ситумер Ситумеровның ең büyük арзусы Қырымға қайтып, азат етілген ватанның фото ресіміні yapmaktır. Хотелось бы сделать какой-то кадр, который бы отразил на фоне нашей исторической каких-то достопримечательностей счастливые лица нашего народа вот на этом фоне. Эльвина Сидбулаева, Никита Проскорин, Заман, АТР. Диплом алып, апске қапатылды. Русияде ухух оқуған талебе диплом ұшыны яңлыш сайлап, яшау тарзы колониясына үкіметілген екен. Воронеж сәкені экстремизм тәшвиғатында қабатланды. О үкімге қаршы итираз білдіре. Земаневе шарайтлерде экстремизм адлы дипломы шыбарде қорчалана жақыды. Илми іші черчевесінде еркек кіші ВКонтакте іштемайағында сұрау кечіріп, бұл мевзуда мәлімат дерчетті. Соңра ФСБ келіп талебені сорғуға алып кетті. Бұның нәтижесінде есе жинайы іш açıldı. Қырымдағы артық бала лагерінде 2018 қыш олимпиадаларының альтернатив açılışı өткерілді. Анда işgalciler өз байрағыны көтеріп, гимні ижра еткенлер. Малым олғаны кебі Русия жима тақымы қыш олимпиадаларына алынмады. Бұның себебі допинг қавғасы олғаны да, бұңа алақасы олмағанына избатлап олған Русия спортшыларына нейтраль байрақ алтында иштирак етмеге изін берілді. Ахмежет суан барындан су салғыр өзеніне токуле. Кечкен еллары бұны барде япайдылер. Яғмыр яғаны ве қар ирігені үшін су Ахмежет ялты елуна баса біле. Оның янында евлері сез су алтында қалмасы мүмкін. Су салғырға токулсе бұңа мания олыр. Ләкін башқа проблем чыға біле. Өзен далғалы олмасы мүмкін. Қырымлыларға салғыр өзенінден ұзақ олмаға тепсие етіле. Işgal başlағанныңен Русия бюджетінден 40 миллион рублей айрылачақ деп ваде етілгені да. Бұл параға Ахмежеттегі өзен ялысы тамер етілечек адам. Ләкін ерлі сәкенлер бұны аляда көрмей. Шындылық бұл соңғы қабарымыздар Невбеттегі заман яйнаны саат 15-те сейретмеңіз мүмкін. Атерден айрылмаңыз.